Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی ٹیم کے ہمراہ بنی گالہ میں موجود ہیں اپنی رہائش گاہ پر، اور میڈیا کو بلایا گیا ہے۔ آج کے روز اتوار کا دن ہے، سیاسی پارہ اسلام آباد کا ہائی ہے، بلکہ نہ صرف اسلام آباد کا، اوورآل ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیناما کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اوورآل جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول کرتی ہے اور اس سے متعلق اپنا پلان ترتیب دیتی نظر آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں بار بار مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں، مختلف رہنما عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، آج بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور عمران خان اس وقت میڈیا کے سامنے موجود ہیں اور بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئندہ کا لائحہ عمل بھی اناؤنس کر رہے ہیں مختلف اوقات میں عمران خان، اور ساتھ ساتھ جو مشاورتی عمل ہے اس سے متعلق بھی میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ایک طرف نواز شریف کی منی ٹریل نہیں ملی، دوسری طرف عمران خان کی منی ٹریل نہیں ملی، تو میں اس لیے میں نے یہ آپ کو اس ایمرجنسی پریس کانفرنس پہ اس لیے بلایا کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کے سامنے یہ ایشوز کو عوام کے سامنے لے کے آؤں، کیونکہ عوام کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ عوام میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، یہ شریف خاندان یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے کوئی بتایا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آئے لنڈن کی اپارٹمنٹس کا، نہ وہ پاکستان سے باہر کیسے گیا، نہ اس کے اوپر ٹیکس دیا یا نہیں، کیوں کنسیل کیا، کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ مزید اور چارجز لگ گئے ان کے اوپر کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے جھوٹ بولے، پھر انہوں نے جعل سازی کی، جعلی دستاویزات دی سپریم کورٹ پہ، تو اب وہ اس پہ آ گئے کہ جناب اچھا اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی سارے چور ہیں۔ تو یہ میں آج مجھے یہ تاثر ملا جب میں نے اخبار پڑھے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور ہمارا ایک ہی کیس ہے۔ تو اس لیے میں آپ اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس لیے میں یہ میرے پاس کاغذات بھی ہیں، میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کیس ہے، میرا کیا کیس ہے، ان کے اوپر کیا الزامات لگے تھے۔ منی لانڈرنگ، منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چوری کرو پہلے ملک سے اور پھر چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجو۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے پاکستان کا، کیونکہ یہ اس ملک کو مقروض کر رہا ہے، یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے، یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، نوکریاں نہیں ملتی۔ تو منی لانڈرنگ، اور اس کے بعد ٹیکس ایویژن، ٹیکس کی چوری، پیسے کی چوری، ٹیکس کی چوری، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھپایا سارا کچھ، اور پھر جب عدالت نے مانگا تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولا۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیا کیس ہے۔ میں پیسہ باہر کمایا، یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ڈاکیومنٹس، باہر کما کے میں وہ پیسے کو پاکستان لایا اور میں نے یہ خریدا، یہ بنی گالہ، یہ بھی میں ڈاکیومنٹس آپ کو دکھاؤں گا۔ تو نام منی لانڈرنگ ہوئی کیونکہ پاکستان سے باہر تو نہیں، پاکستان پیسہ آیا۔ ٹیکس ایویژن نہیں، کیونکہ ٹیکس تو میں باہر دیتا تھا، اگر کسی کو فکر کرنی چاہیے تو ان کو کرنی چاہیے۔ اور کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں، کیونکہ میری فلیٹ ڈکلیئرڈ تھا 2002 میں، سب کو پتا تھا۔ تو میں اس لیے یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پبلک فگر ہوں، ابھی مجھے گورنمنٹ کا عہدہ نہ بھی ملا ہو، میں اس عوام سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، مجھے اپنا پیسہ دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، میں لوگوں کا پیسے کی رکھوالی کر سکتا ہوں۔ شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے 2 شوکت خانم بن چکی ہیں، اب 3را ہسپتال بننے جا رہا ہے کراچی، لوگ پیسہ دیتے ہیں، تحریک انصاف کو پیسہ دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ تو پہلا میرے اوپر کیس یہ تھا کہ جناب یہ جو نون لیگ نے میرے اوپر سپریم کورٹ کا کیس کیا، انہوں نے کیا میرے سے کہا کہ جو وہاں لنڈن کا فلیٹ بیچا تھا اس سے پیسہ پاکستان کیسے آیا، وہ ساری ڈیٹیلز
दी गई जमायमा के जरिए जब पैसा आया तो जमायमा ने अपने बैंक अकाउंट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हैं कि जो मनी ट्रेल वहां से लंदन का फ्लैट बिका, उसका सेट कितने का बिका, उस पैसे को जमायमा को दियो, उधर से पैसा पाकिस्तान आया। बैंकिंग ये सारी ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो ये नून लीग का केस ये था, ये केस की सारी दस्तावेजात पड़ी हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें ये बताएं कि आपने ये जो लंदन का फ्लैट था ये किस पैसे से खरीदा। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उसके लिए मैंने फिर मजीद और दस्तावेजात दी और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो दस्तावेजात जो आज कहा गया कई अखबारों में, कई सहाफियों ने कि जनाब कोई मनी ट्रेल नहीं थी, कोई पैसे नहीं मिले, कोई पता नहीं चला कि जी लंदन का फ्लैट किस पैसे से खरीदा गया है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। नून लीग कल से जो शुरू हुई है कि वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज इंकिशाफ हो गया। तो मैं आपके सामने ये लंदन के अपार्टमेंट के जो मॉर्गेज है उसके सबसे पहले ये मैं दस्तावेजात जो सुप्रीम कोर्ट में दी ये कि जो मेरे लंदन के फ्लैट की मॉर्गेज है कितने की है ये दी। इसके ऊपर फिर सारा पीछे बाकी है कि इसकी पेमेंट्स कितनी देती गई है। सारे बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं कि ये मॉर्गेज पेमेंट्स कब तक होती रही, 1989 तक होती गई। तो 83-84 में फ्लैट लिया, कितने का लिया, मॉर्गेज कितने की है, पेमेंट्स दी गई। पहले ये दे दिया तो ये कहने के लिए कि जनाब कुछ नहीं है, ये पहले ये भी है। फिर उसके बाद कि जनाब ये पैसा किधर से आया। मैंने कैरी पैकर का जो मैं 77 से 79 खेलता था उसका मैंने लेटर दिया। ये है डायरेक्टेड वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ऑस्टिन रॉबर्ट्स। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज न्यूज़ अखबार में ये लिखा गया है कि ये कतरी का खत है। न्यूज़ अखबार में ये लिखा गया, जनाब मीर शकील उर रहमान साहब, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ कर लेते और ये आदमी जिसका नाम है ऑस्टिन रॉबर्ट्स, ये डायरेक्टर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट है, ये जिंदा है, ये कहीं इस तरह ये दुनिया से बाहर नहीं है, ये भी जिंदा है। इन्होंने मुझे इसने लिखा कि उसने मुझे साइन अप किया था 1977 में। मुझे ही नहीं सिर्फ किया, इन्होंने जहीर अब्बास को साइन अप किया, इन्होंने आसिफ इकबाल को किया, इन्होंने माजिद खान को किया, इन्होंने जावेद मियादाद को किया, इन्होंने 50 और दुनिया से क्रिकेटर्स को साइन किया। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था $25,000 साल का। अगर आप अपने आप को इतना बड़े मीडिया डॉन समझते हैं और आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मानते हैं तो ये ऑस्टिन रॉबर्ट्स को कॉल करें, इसका इससे पूरा चेक करें इसकी बैकग्राउंड। आपको पता चलेगा कि ये कतरी खत नहीं है कि सुना था ये हुआ तो सुना था वो हुआ। ये आपको बताएगा, इसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगी, आर्काइव्स में होगा कि उसने कितने सारे, हमारा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा अकेला नहीं था, ये 50 क्रिकेटर्स का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था $25,000। ये फिर ससेक्स, 11 साल में ससेक्स के लिए खेला। ये ससेक्स की क्रिकेट क्लब ने ये पूरी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिया है और ये ससेक्स क्लब का ऑफिशियल लेटर है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं 77 से 78 तक ससेक्स में खेला और ये कहता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था साल का। ये कहता है कि हमारे एट सोर्स मेरा टैक्स कटता था, 33% टैक्स मेरा एट सोर्स कटता था। ये इन्होंने कहा कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे कितने पैसे मिलते थे। इसके लिए मैंने मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि मेरे 18 साल के बाद खेले ससेक्स में 2006 में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि मुश्ताक अहमद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वहाँ खेलते थे। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें वो कहते हैं कि 70,000 पाउंड उनको साल का मिलता था। मैंने ये इसलिए बताया कि पता चले कि अगर उसको 70,000 मिलता था तो मैं अपने वक्त का जो भी ऑलराउंडर था तो मुझे कितना मिलता होगा। यानी एक तरफ मैंने दिखाया कि मुझे कैरी पैकर से कितना मिला,
پھر میرا ایک اور میں نے دیا ہے نیو ساؤتھ ویلز کے لیے، میں 84 اور 85 کھیلا، یہ بھی ہے میرا لنٹن کیا اس کا نام ہے، تو وہ بھی میں نے لیا، اور وہ بھی آپ شکیل الرحمان اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لنٹن کا. ایک اور لنٹن کا ہے. لنٹن تو $50,000 وہ میں نے لکھا، $75,000 ادھر سے کمایا، اور ان دنوں میں پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہی جتنا تھا لیٹ 70s میں، یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ. تو وہ میں نے اس کو ڈاؤن پیمنٹ کی، اس کے اوپر سسیس کا کانٹریکٹ تھا، جو کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کتنا پیسہ ہے اس لیے میں نے کوئی فگر نہیں ڈالی. تو 3 لاکھ پاؤنڈ میرا بنتا تھا، جو میں نے دکھایا ان کو، میرا اپنا بینیفٹ سیزن دکھایا، اس کا بھی کانٹریکٹ لیا تھا بینیفٹ کا. میں نے اپنا، ہاں یہ بینیفٹ سیزن ہے میرا. 1987 میں میرا بینیفٹ ہوا 1,90,000 پاؤنڈ. یہ کوئی چیک کر سکتا ہے. ٹوٹل اس سے زیادہ تھا. یہ پیسہ صرف مجھے 1 سال کا بینیفٹ سیزن ملا. میں نے یہ اس لیے بتایا کہ میرا جو ٹوٹل تھا 3 لاکھ پاؤنڈ تھا، فلیٹ آیا 117,000 پاؤنڈ کا. تو میرے پاس پیسہ دکھا تھا کہ کس پیسے سے لیے، وہ میں نے دکھا دیا. تو کون کہہ رہا ہے کہ منی ٹریل نہیں ہے؟ میں نے آپ کو سورس بھی بتا دی، اور اس کے اوپر تھا سسیس کا کانٹریکٹ، کیونکہ وہ مجھے فگرز نہیں پتا، وہ میں نے نہیں بتائی. تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے پیپرز میرے اویلیبل ہیں، یہ عدالت میں دیے ہوئے ہیں. کوئی بھی چاہتا ہے چیک کر سکتا ہے. میں آپ کو لیٹر دوں گا، کوئی چاہتا ہے کہ ان لینڈ ریونیو جو انگلینڈ کے اندر ہے، میرے جو جتنا میں نے ٹیکس دیا، کوئی بھی چیک کرنا چاہتا ہے، میں اس کو لیٹر دوں گا کہ جا کے ان لینڈ ریونیو کو ان سے پوچھو کہ میں نے کتنا ٹیکس دیا تھا. اس سے پتہ چل جائے گا شاید میری انکم بھی. لیکن جو انکم ہے میں دکھا چکا ہوں، کتنی سورس تھی، 3 لاکھ پاؤنڈ میں دکھا چکا ہوں. اس میں 3 لاکھ پاؤنڈ دکھا چکا ہوں. 1,17,000 کا فلیٹ تھا، تو میں تو وہ بھی دکھا چکا ہوں. وہ پھر بیچا، وہ کتنے کا، ادھر سے پیسہ کیسے آیا، ساری ٹریل دکھا چکا ہوں. اس کو وہ دکھانا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں دکھا سکے. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فلیٹ کیا حسین شریف جو کہہ رہے ہیں میرا فلیٹ ہے، انہوں نے وہ ڈیڈ بھی نہیں دکھا سکے کہ ان کا فلیٹ ہے، یا موگیج دکھا دیا کہ کتنے پیسے دیتا تھا میں، اور یہ بھی وہ نہیں دکھا سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا. وہ تو کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دے سکے. میں نے آپ ساری ڈیٹیلز دے چکا ہوں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف اس ملک کے اوپر ڈاکہ ڈال کے پیسہ باہر، دوسری طرف حلال کا پیسہ کما کے پاکستان پیسہ لے کے آؤں. 20 سال باہر کمائی کیا، آج ایک میرا روپیہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. سارا پیسہ پاکستان ہے، میرے نام پہ ہے، کوئی بینامی نہیں ہے، میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے، سب کچھ میرے نام پہ ہے. یہاں پڑا ہوا ہے، پاکستان ہے. ان کا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ تو تھوڑی سی چیزیں آئی ہیں. ان کے اور ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. ان کی کیا بزنس تھی، ان کی باہر کیا بزنس تھی؟ ایک گلف سٹیل تھی 1980 میں جو نقصان کر کے بند ہو گئی. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا بزنس تھی باہر جو آج اربوں روپے کی پراپرٹی ہے؟ میرا فلیٹ کتنے کا لیا گیا تھا؟ 60 لاکھ روپے کا. 84 میں جب میں نے لیا تھا 60 لاکھ روپے کا تھا. اس کا حسن شریف کس گھر میں رہتا ہے؟ 1 ہائیڈ پارک میں 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے. ان کے لندن کے فلیٹ کتنے ہیں؟ 5 فلیٹ ملا رہا ہوں، یہ 500-600 کروڑ روپے کے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی عمران کا فلیٹ جو 60 لاکھ میں آیا تھا، ان کے اربوں روپے کی پراپرٹیز بنے، اور ابھی تو یہ سامنے آئی ہیں. یہ کبھی کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی اور پراپرٹیز ان کے بعد پڑی ہوئی ہیں. اس لیے آج میں خاص طور پہ ہاں یہ لنٹن ٹیلر کا، یہ جو میں $50,000 میرے تھے نیو ساؤتھ ویلز کے لیے کھیلنے کے لیے 84-85 سے، وہ بھی مجھے مل گیا ہے. یہ سارے میں نے دستاویزات سپریم کورٹ پہ دیے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کوئی چاہے، یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو ٹیلی فون کریں، ان کو کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے. جو میرے ساتھ آسٹریلیا میں کھیلا تھا سارے لنٹن ٹیلر کو جانتے ہیں. جو میرے ساتھ کھیلا تھا سارے آسٹن رابرٹس کو جانتے ہیں، وہ ڈائریکٹر تھے، ہمیں سائن کر رہے تھے. اور یہاں ہیں ظہیر عباس ہے، ماجد خان ہے، جاوید میاں-داد ہے، آصف اقبال انگلینڈ میں، کسی سے پوچھ لیں، سب ہم نے اکٹھے سائن کیا تھا. ہمارا ایک ہی کانٹریکٹ تھا.
तो ये कहना कि जी कतरी खत है, शकील और रहमान साहब, अभी आपकी भी बारी आएगी। हम पता चलवाएंगे कि आपके 2 एमिरेट्स हिल में अरबों रुपए के किधर से आए घर, किधर से कौन सी मनी ट्रेल थी। लंदन में जो रोल्स रॉयस आप चलाते हैं और वहाँ घर है, वो किधर से आया पैसा, वो भी अपने आप को बताना पड़ेगा। हमें जो कह रहे हैं कि जनाब ये कतरी खत है, कतरी खत वो था जो नवाज शरीफ का था, कि जो ना आज तक बता सकता है कि किधर से पैसा आया, कैसे गया, बाहर कैसे गया। जी खान साहब, ख्वाजा आसिफ ने अभी आपने अपनी पोजीशन वादे की है, ख्वाजा आसिफ ने डबल शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके बारे में, और दूसरा खुशी शाह ने भी ये कहा कि मियाँ साहब के बाद आपकी बारी है। इसके ऊपर आपके क्या कमेंट है? देखिए, ख्वाजा आसिफ जो है, इसको दुनिया में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और इसको अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है, और ये जो आदमी अपने आका की चोरी बचाने के लिए, और इसको ये भी डर है कि अगला इसकी बारी आनी है। 480 अरब रुपए की इसने जो आते साथ ही सर्कुलर डेट में पैसे दिए गए थे, उसमें अभी तक 180 अरब रुपए का सेनेट की फाइनेंस कमेटी के मुताबिक फ्रॉड है। ये सारा करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है अपनी चोरी बचाने के लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारा, जो कि दुनिया में कहीं नहीं करता कोई हॉस्पिटल 70% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज, इसको शर्म आनी चाहिए है कि खुद तो चोरी कर करके इनके पास पैसा बड़ा जमा हो गया है। जो इस मुल्क में बाहर नहीं जा सकते कैंसर के इलाज के लिए, उनके लिए सिर्फ शौकत खानम है। अगर इसको कोई चीज उसमें नजर आई थी तो हमें बताए, क्यों नहीं अदालत में लेके जाता, क्यों नहीं बताता कि खैराती इदारे के अंदर कुछ हो रहा है। मैं इसे चैलेंज करता हूं कि शौकत खानम के अकाउंट्स देखो, मैं इनको कहता हूं आप बताएं क्या गलती हुई है उसमें। एक इन्होंने लगाया जी $3 मिलियन गायब हो गया, वो $3 मिलियन 2015 में वापस आ गया था शौकत खानम में। ऑडिटेड रिपोर्ट है, हमारी अपनी ऑडिट्स हैं। ये कोई शरीफ खानदान के फाइनेंशियल अफेयर्स नहीं है जो स्वाय करप्शन के इनके फैक्ट्रीज लॉस कर रही होती हैं और इनकी जायदादें बढ़ती जा रही होती हैं, इनकी इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान कर रही होती है और फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनी जा रही होती है और वही बैंक इनको पैसे दे रहे होते हैं। ये इनका है करप्शन का कारोबार। और ये ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाता है, इनको भी खिलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि एक पाकिस्तान का वो इदारा जो हुकूमत को काम करना चाहिए वो एक इदारा कर रहा है, और शर्म नहीं आती कि बेबुनियाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, मैं आपकी जगह हूँ और अगर कोई खैराती इदारा चोरी अवाम का पैसा चोरी करो, मैं तो पकड़ के उनको अगले दिन जेलों में डालूं। अब क्यों नहीं कार्रवाई करते बजाय इस तरह के इल्जाम? ये 4 साल से इल्जाम लगा रहा है ये घटिया आदमी। और खुशी चाह तो छोड़ो साहब, तलाल चौधरी बड़ी आइन और कानून की बात करते हैं। कल एक वाकया हुआ, उनके बेटे पे इल्जाम लगा है कि उसने एक नौजवान को तशद्दुद किया है, उसके बाद उसने अफवाह भी किया है, जिसपे थाना अपारा में दरखास्त भी जमा हो चुकी है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं जो लोग आपको आज नवाज शरीफ की हिमायत में निकलते नजर आ रहे हैं, मैं इन सबको मुजरिम कहता हूँ। ये हैं मुजरिम। जो एक मुजरिम की चोरी को बचाते हैं उनको कानून में अकम्प्लिस कहते हैं। जो मुजरिम की हिमायत करता है उसके जुर्म छुपाने के लिए वो भी मुजरिम है। ये मीर शकील रहमान भी मुजरिम है जो अपने अखबार को इस्तेमाल कर रहा है इतने बड़े इस मुल्क के माफियाज की चोरी छुपाने के लिए। आप पब्लिक फिगर है, आपने खुद की बात की। मैं बहुत ही मामूली सा सवाल करना चाहता हूँ। आपके हाथ में जो नग है सुनने में आ रहे हैं बहुत खुशकिस्मत और कीमती है, कहाँ से मिली और कब मिली? अच्छा देखें, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि शरीफ खानदान का तो वो जो अदालत में था कार्रवाई ख़त्म हो गई। अब सारी कौम फैसले की इंतज़ार कर रही है। जो चीज़ सामने आ गई है, मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर निकली नीलसन और नेस्कोल की, यानी मालिका निकली 4 महलात के, जिनकी चारों 4 महलात की पूरी तरह मलाएं तो कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया उनकी मालियत है। नंबर 2, नवाज शरीफ एक कंपनी जो FZD कंपनी है दुबई में, उसके चेयरमैन निकले, उससे 10,000 दिरहम महीने की
तनख्वाह लेते थे मार्केटिंग मैनेजर बन के, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अकामा पे वीजा लिया हुआ था, वो साबित हो गया। तीसरी चीज गल्फ स्टील, जो कहते हैं कि जिधर से कतरी को पैसा गया और जिस गल्फ स्टील ने सारे अंडे दिए, बेटे भी अरबपति बन गए, मेफेयर के भी फ्लैट, वो जस्टिस डिपार्टमेंट दुबई ने कहा है कि वो नुकसान में थी, कंफर्म किया वो नुकसान में थी, पैसा नहीं था आगे जाने के लिए, ये कंफर्म हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने अदालत में जाके झूठ बोला, इन्होंने फौजरी की, इन्होंने फ्रॉड किया, जो ट्रस्ट जालसाजी की, जो ट्रस्ट डीड मरियम और हुसैन के अंदर थी, वो फ्रॉड निकली। तो ये चारों चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। अब सारी कौम फैसले का इंतजार कर रही है और इंशाअल्लाह सारी कौम को निजात मिलेगी ये अंधेरी रात से, जो हम सारी इन चोरों की 30 साल की इन्होंने जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, जो इस गरीब कौम के ऊपर खर्च करना चाहिए था, जो गरीबों पे, जो यहाँ स्कूल के बच्चों पे, जो यहाँ साफ पीने के पानी पे, जो लोगों को इंसाफ देने पे, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर गया, यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, यहाँ इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को मकरूज कर दिया है। और इंशाअल्लाह जो नए पाकिस्तान की बुनियाद है वो रखी जाएगी जिस दिन इनको अडयाला जेल में डाला जाएगा। सारी कौम फैसले का इंतजार कर रही है, कौम को निजात मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की हिमायत में निकलने वाले तमाम लोग मुजरिम हैं। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि IPPs को दिए गए 480 अरब का भी हिसाब ख्वाजा आसिफ को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू की और इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा वजीर आजम इकामे पर वीजा लेता है और तनख्वाह भी लेता है। अब नया पाकिस्तान बनेगा और जब ये अडयाला जेल जाएंगे वहां से नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ेगी।